وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل كل شيء أبارك للجميع في هذا الحفل المبارك، حفل المولد النبوي الشريف في مدينة بروكسل عاصمة بلجيكا وعاصمة أوروبا. وأتمنى للجميع كبار وصغار ذكور وإناث أن ينفعنا الله ببركته، وأن يتم علينا نعمته، وأن يحفظنا فيما بقي من أمورنا، وأن يحفظنا أهلنا وأبناءنا وبناتنا، أن يبقوا ثابتين قائمين محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو باب الله ما من الدخول إلا من بابه. المحبة النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بها الله، والصلاة على النبي أوصانا بها الله وأوصى بها الملائكة وأهل الإيمان. محمد عندنا صلى الله عليه وسلم حي بروحه يسقي ويمد أمته. من كان منا له نية صافية وصادقة ومحبة مخلصة في محمد الشفيع الأمين، في النبي الكريم، فعليه أن يفرح ويطيب وأن يسعد في هذه الأيام المباركة، وأن يفتخر بأنه منسوب لنبي ورسول ذو شفاعة وذو قدرة وجمال وعظامة عند الله وعند أهل الله وعند أهل السماء وعند أهل الأرض. وقال الله في حقه سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يخصص الرحمة المحمدية أو يحددها لعالم ما أو قوم ما أو لأي شيء لا تحده السماوات ولا الأراضي ولا البحار ولا الأقمار ولا الشموس ولا كل من هو مخلوق له حق في رحمته. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو بالنسبة لنا رحمة الشفاعة ورحمة في وصولنا ومعرفتنا وعرفاننا وتقربنا إلى الله، فكان وسيلة وهمزة وصل ما بين العباد وربه، وكان بالنسبة لنا شاهدا علينا، ويوم القيامة شافعا لنا. ومن فرح بمولده عليه الصلاة والسلام كما قال: فرحنا بمن فرح بنا فسعدانا أن يفرح الرسول، وأن يوم القيامة يكتب علينا أننا كنا في هذا اليوم المبارك في هذه المدينة بأرض أوروبا، بعاصمة أوروبا، نذكر اسمه ونصلي عليه. وكان سبب هو لنا في صلاتنا مع الحق سبحانه وتعالى، وجعلنا نذكر الله ونتحمد عليه ونتلقى عليه. والمودة وكل ما بيننا من وصل ومحبة وكرم وإطعام كله من أجل وجود مولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام.
أشكر الفقراء وفقيرات بروكسل وكل من شارك معنا في هذا اللقاء السعيد واحتفل به معنا، كان مسلما أو لم يكن مسلما، فمحمد للجميع للمسلمين ولغير المسلمين، بعثوا للخلق كافة بلا تخصيص. قال عليه الصلاة والسلام: بعثوا للخلق كافة، حبة بالحبة وكريها بالكريه. محمد لم يكن كسبا لأحد، بل هو كسب للعالمين، يسال فيه الإنس والجن والطير والبحار والذباب والشمس والقمر، وكل من هو مخلوق وموجود ويقر بنعمة الله إلا هو شاهد عن رسالته وعن روحه الطاهرة الموجودة والقادرة على التغيير والتبديل في قلوب المؤمنين المطمئنين. هذا ما أدعوه أن ينفق له قبل أن تدق الموت على أبوابنا وتطلب منا اللقاء مع مولانا، أن تدركنا المحبة والشفاعة والرحمة المحمدية في دار الدنيا قبل الآخرة. Chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous les meilleurs vœux. Les meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2015 qui, dans les instants où nous étions dans le dhikr et d'horloge du temps, le temps humain, a fixé une date que nous avons passée, et cette date nous permet aujourd'hui d'être dans cette nouvelle année. Souhaitons que cette nouvelle année soit l'année des optimistes, l'année de ceux qui croient que l'humanité est plus forte que l'inhumanité, que le bien est plus fort que le mal, que l'amour est plus fort que la haine, et que la rencontre est plus féconde que les oppositions, et que l'unité est supérieure à la dualité. Que chacun de nous puisse, en cette nouvelle année, trouver dans son cœur la paix, dans sa conscience, et que cette paix puisse habiter son intériorité pour qu'elle se manifeste à travers ses actes, ses faits et ses paroles. Il n'y a pas de foi sans œuvre. La foi est toujours la foi est toujours liée aux œuvres de bien. Il ne sera pas demandé demain comment nous nous appelons, ou quelle était notre mère ou notre père, ou notre nationalité ou notre religion. Il ne sera demandé qu'est-ce que vous avez fait du don de la vie que je vous ai donné. Qu'est-ce que vous avez fait? À quoi il vous a servi? Quel acte, quelle œuvre vous avez construite pendant que vous aviez la santé, la beauté, les moyens intellectuels, les moyens matériels. Tout était à votre portée. Qu'est-ce que vous avez fait du don de la vie qui vous a été offert? Qu'est-ce que vous en avez fait? Donc à chacun de nous de mettre de l'espoir. Et même si hier c'était pour lui difficile, aujourd'hui il met toute sa force et sa foi sincère pour un nouveau départ. Le monde n'est pas si mauvais. Le monde ne va pas si mal comme veulent bien nous
faire dire et nous le faire penser, certains. Le monde a toujours été un monde de tumulte, un monde de bruit, un monde où la force aveugle a été toujours présente, où le meurtre a été présent, où la négation était présente, où la folie était présente. Et par la présence de tous ces états négatifs, l'homme s'éveille et se lève. L'homme s'éveille et se lève. Ça nous donne la possibilité, quand nous allons sortir, nous allons voir qu'il y a des gens qui dorment dans la nuit froide pour la fin d'une année, le début d'une nouvelle année, ils dorment dehors. Ici, juste à côté de nous. Nous n'avons pas encore résolu ce problème. Est-ce que pour nous, cela compte? Est-ce que pour nous, même si nous n'avons pas les moyens de le faire, nous n'avons pas l'autorité de le faire, mais faisons-le dans notre cœur. La moindre des choses, c'est un sentiment. Et la moindre des choses, c'est de rendre grâce à Dieu, de nous avoir, nous, donné la possibilité d'avoir passé ce moment ensemble, en paix, en fraternité, d'avoir partagé un moment de douceur, un moment de beauté, un moment de méditation, un moment de prière, un moment de partage où nous avons oublié quelque part ce jeu possessif, cet ego narcissique qui n'est jamais content de satisfaire de la situation dans laquelle il se trouve. L'homme est toujours, quand je dis l'homme, l'être humain, et aux trois quarts, un être qui se plaint. Aux trois quarts, c'est un être qui se plaint. Quand on reste, très peu. Le reste, très peu rendent hommage et louent Dieu pour les bienfaits qu'il leur a donnés. Donc, essayons-nous, en ce moment, de penser à le louer et de faire que cette prière aussi puisse s'étendre sur l'humanité tout entière, sans exception. Que cette rahma mohammedienne, que cette mansuétude, que cette miséricorde pour cette fête du Mouloud que nous célébrons aujourd'hui, que nous célébrons dans cette ville, dans cette capitale, puisse être dispensée à tous ceux qui en ont besoin. Les pauvres, les nécessiteux, les oubliés, les malheureux, ceux qui subissent l'injustice, mais qu'elle soit donnée aussi aux autres, aux tyrans, aux puissants, aux orgueilleux. Peut-être que si on les inclut dans notre prière, peut-être qu'ils s'amélioreront. Rien ne nous empêche d'adresser cette prière à la terre tout entière et au nom de l'humanité tout entière, implorant le Tout-Puissant pour que sa miséricorde puisse atteindre les cœurs, guérir les mal des malheureux et guérir le mal de ceux qui consciemment ou inconsciemment le commettent. Certes, les hommes ont toujours été des loups les uns pour les autres. Tantôt victime et tantôt bourreau. Le bourreau d'aujourd'hui devient la victime de demain. Et la victime d'aujourd'hui devient le bourreau de demain. On n'a jamais retenu la leçon. Nous tournons en rond dans un manège
Rares sont ceux qui échappent à son attraction. Il est tellement beau, brillant, il est tellement bruyant, qu'il attire. C'est comme un aimant qui nous invite à la ronde infernale, et quand on rentre dedans, on peut plus s'en séparer. On est pris dans le tourbillon du monde matériel qui est plein de pièges, qui nous piège à chaque fois, qui est plein de désirs, mais désirs sans satisfaction, qui est plein d'illusions. C'est un plein vide, c'est un mirage. De mirage en mirage, l'homme passe la vie à courir derrière quelque chose qui ne rattrape jamais. Le plus sage d'entre nous doit demander le contentement, doit demander la paix. Le contentement du cœur, la paix du cœur, l'état de paix. Et si elle est en lui, ça veut dire qu'il a passé un seuil dans sa vie intime, et qu'il a quelque chose de précieux qu'il peut partager avec ses frères et ses sœurs. Que Dieu nous garde, qu'il nous protège, et qu'il fasse de cette année 2015 une année laborieuse, une année où la fraternité humaine va prendre forme et va trouver sa place dans une humanité qui s'égare. Que la raison l'emporte sur la déraison. Et que le matériel, le fauve, la bête, le matérialisme ne nous engloutit pas dans un monde déshumanisé, où c'est la machine qui commandera, et où la conscience de l'homme faiblira, au point qu'il doutera même de ce qu'il est et du rapport qu'il a avec l'univers et de la relation qu'il a avec l'absolu. Il abolira la verticalité pour vivre dans l'horizontalité à l'infini, son but errer comme un fou à la recherche d'un début et d'une fin qui n'arrive jamais. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu fasse qu'il y ait un sursaut. Et je suis persuadé que les hommes de tous bords peuvent construire cette demeure de la paix. Mais la condition est que personne ne peut la construire seul. Il faut qu'il la construise avec ses frères et sœurs, avec ses frères en humanité. Les musulmans ne peuvent pas construire tout seuls cette demeure de la paix. Les juifs ne pourront pas, les chrétiens ne pourront pas, les athées ne pourront pas. Ceux qui ont une religion comme ceux qui ne l'ont pas doivent tous se donner la main pour construire la demeure de la paix, pour que l'humanité puisse passer de cap en cap, de crise en crise, vers le destin qui lui a été prescrit, un destin commun que Dieu lui a prescrit, que son Créateur lui a prescrit, et pour un rendez-vous donné que personne de nous ne pourra changer. La seule chose qu'on peut y apporter, c'est d'apporter notre contribution, notre amour, notre paix, notre savoir, notre volonté, pour que ce moment arrive où les hommes se regarderont en frères et non en bêtes féroces, se déchirant les uns les autres au nom de principes qu'ils ne connaissent même pas, au nom d'un Dieu qu'ils renient à l'intérieur d'eux-mêmes. Celui dont Dieu a habité le cœur ne peut jamais
porter atteinte à son frère, à son être humain, de quelque façon qu'il soit. Parce que le Dieu qui habite au cœur nous paye. On demande souvent à quoi servent les religions. Les religions sont venues apporter une aide à l'homme pour transformer son cœur en un habitacle de la lumière divine. Si elles n'ont plus cette mission sur terre, elles vont disparaître. Leur seule et unique mission, c'est d'éclairer par la lumière divine. Si on oublie cela, alors on a oublié l'essentiel de ce qui nous a été révélé depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu nous en préserve, qu'il vous protège, qu'il protège vos enfants, vos familles, et qu'il nous aide à accomplir pour 2015 tous les projets que notre, aujourd'hui, l'ONG Aïssa porte en elle pour le bien commun de tous, sans exception. Et nous nous donnerons rendez-vous en septembre pour l'événement qui va sonner à Paris, au siège de l'UNESCO, la célébration, la journée où on va célébrer l'hommage pour le fondateur, le revivificateur de cette tariqa, le Cheikh Ahmed Ben Mustafa Al-Alawi. Donc c'est un jour historique. C'est pour la première fois qu'un maître spirituel musulman, on rend un contemporain l'UNESCO, ça veut dire tous les pays des Nations Unies rendent hommage à un tel homme. Et vous comprenez pourquoi nous sommes encore là. Parce que ce qu'il nous a laissé comme trésor spirituel,